سے پڑھتے کہ کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں، کبھی دھوئے کی طرح پروتوں سے اڑتے ہیں، اور یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے اڑتے ہیں۔ آئیے ان حوصلوں کی پرواز کرنے والا شاعر ڈاکٹر راحت اندوری آپ کے سامنے میں گزارش کرتا ہوں مائک کو۔ سلام کر رہے ہیں بچے۔ وعلیکم السلام۔ گیا روک کے رکھنا ایسے ہاتھ میں، اور سوال دو بھیا، گھر پر جا کر بھی میرا سلام کہیے گا۔ بس ٹھیک ہے۔ پانی تک تو ملنے میرے کس کو؟ واصف بھائی۔ بہت ہی اچھے لکھنؤ کے بہت ہی اچھے لوگوں، میری حیثیت یہاں پر آج ایک بالکل ناخواندہ مہمان کی طرح ہے۔ میں اس مشاعرے میں بلایا نہیں گیا تھا، کل ایک مشاعرے میں یہاں آیا تھا، تو یہ منور جعفری میرے عزیز ہیں، میری دوست ہیں ڈاکٹر نسیم نکھت، اور یہ جاوید بھی یہاں، انہوں نے محبت سے مجھے پکار لیا اور میں یہاں آ گیا۔ تو کچھ زیادہ مجھ سے امید مت رکھیے گا، اور آپ سے بھی مجھے کچھ زیادہ توقعات نہیں ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ ایک 2-4-5 منٹ ہوں جب تک مائک پر، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا شعر پڑھنے کا موڈ بن جائے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا شعر سننے کا موڈ بن جائے، مطلب بغیر توقع کہ میں یہاں حاضر ہوگا۔ ہاں، یہ ہمارے مشاعرے کی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر راحت اندوری صاحب اس مشاعرے میں تشریف۔ پڑھوا لیجئے، اللہ کرے آپ پڑھوا لیں۔ اس کیا ہے کہ گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ گلاب، خواب، دوا، گلاب، خواب، دوا، زہر، جام، کیا کیا ہے؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا؟ میں آ گیا ہوں، بتا انتظام کیا کیا ہے؟ فقیر، شاہ، قلندر، امام، کیا کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا؟ فقیر، شاہ، قلندر، امام، کیا کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے؟ امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے۔ مجھے لگ جائے کہ میں نے شعر لکھنؤ میں پڑھا ہے۔ امیر شہر کے، یہ پیچھے کا مشاعرہ تھوڑا بڑھ گیا، یہ بہت زیادہ ہو رہا پیچھے۔ تجھے پتا نہیں تیرا غلام کیا کیا ہے؟ امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے۔ امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے۔ میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے۔ کے کچھ کاروبار یاد آئے۔ امیر شہر کے کچھ کاروبار یاد آئے۔ میں رات سوچ رہا تھا حرام کیا کیا ہے۔ یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے۔ یہ زندگی سوال تھی، یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے۔ فرشتے آ کے خواب میں، یہ زندگی ہو گیا رہا یار، اس میں بندی ہو جائے تو مت چڑی ہو جائے، میں بغیر میں کے پڑھ لوں گا، مزہ نہیں آئے گا نا، ڈسٹرب ہوتا ہے نا۔ ساگر خیامی الگ پریشان ہے میرے پڑھنے سے۔ بہت اچھا، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے۔ آ رہا ہے؟ یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے۔ میرے ساتھ رہیں دوستو۔ یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے۔ یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے۔ فرشتے آ کے خواب میں حساب مانگنے لگے۔ کیا کہنے، یہ زندگی سوال تھی، جواب مانگنے لگے۔
فرشتے आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। अच्छे लखनऊ वालों, एक अच्छा शेर पढ़ता हूं। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। इधर किया करम, इधर किया करम, इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। इधर किया करम किसी पे और उधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। इधर किया करम किसी को और उधर जता दिया। इधर किया करम किसी को और इधर जता दिया। क्या इंफरादियत है, वाह वाह वाह। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है, चरागों को उछाला जा रहा है। हवा पर रोक डाला जा रहा है। क्या कहने, चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोक उछाला जा रहा है, हवा पर रोक डाला जा रहा है। जावेद साहब चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोक डाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर। अगर कच्चा मिसरा लिखने वाला कोई होता, ये तो असातिज़ा बैठे हुए हैं, तो यूं लिखता कि मेरे झूठे गिलासों में पिलाकर। लेकिन ये कजी और जो तिरछापन शेर में होता है, वही बड़ा आर्ट होता है। वही बात मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि चरागों को उछाला जा रहा है, वाह, हवा पर रोक डाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की दुर्दे तहे जान कहा जाता है इस लफ्ज को। मैं लखनऊ वालों से बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रोक डाला जा रहा है, रोक डाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को मेरे संभाला। झूठे गिलासों की चखा कर मेरे झूठे गिलासों की चखा कर बहकतों को संभाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है, हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है, हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो। मैं पहली मर्तबा जब आया था लखनऊ शहर में, वो सन 70 था। मेरा ख्याल है 35 बरस आपकी खिदमत करते करते हो गए, शेर पढ़ते पढ़ते, शेर सुनाते सुनाते। जब आया था सर पे मेरे बड़े जबरदस्त बाल हुआ करते थे। तो लोग कहते वो राहत इंदौरी जिसके बहुत बड़े बड़े बाल हैं। अब लोग कहते वो राहत इंदौरी जिसके सर पे बाल ही नहीं है। आप मेरे सामने जो बैठे हैं, आप मेरे वारिस हैं, आप मेरी शायरी के भी वारिस हैं और इस हकीर फकीर शायर के भी वारिस हैं। मैं कह रहा हूं कि हम ही बुनियाद का पत्थर है, लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, जनाजे पर मेरे लिख देना यारो, मोहब्बत करने वाला जा रहा है। ये तारीख में मुझे बहुत अजीज है। अभी इसने मुझे 4 शेर मुझे याद दिलाया, शेर वो पढ़ देता हूं, फिर एक गजल अपनी तरफ से पढ़ूंगा और जब तक पढ़ूंगा इंशाल्लाह जब तक पुलिस नहीं आएगी। अच्छा ये मामला है, ठीक। सुने कि ये सर्द रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। बर्फ रातें, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं
तो सर्दियां उड़ जाए, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाए, ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाए, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाए, सर्दियां उड़ जाए, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाए। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। लखनऊ 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 वालों, बहुत गुरूर वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। आप ही कह सकते हो ना पीछे। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए, जो मेरी प्यास से उलझे तो मैंने सोचा सफर मुलतवी ही रखा जाए। सागर भाई परेशान ना हो यार, चलता है वो तो सब कभी कोई। तो मैंने सोचा सफर मुलतवी ही रखा जाए, तो मैंने सोचा सफर मुलतवी ही रखा जाए, तो मैंने सोचा सफर मुलतवी ही रखा जाए। थी ऐसी आंधी वो बारिश के छतरियां उड़ जाए, ऐसी आंधी वो बारिश के ऐसी आंधी, तो मैंने सोचा सफर मुलतवी ही रखा जाए। थी ऐसी आंधी वो बारिश के छतरियां उड़ जाए, रहे ख्याल के मजजूबे इश्क हैं हम लोग। क्या मजा आया बाबा। अगर जमीन से फूके तो आसमां उड़ जाए, ख्याल के मजजूबे इश्क हैं, रहे ख्याल के मजजूबे इश्क हैं हम लोग। अगर जमीन से फूके तो आसमां उड़ जाए। बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, वासिफ बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की। क्या कहने वाला। बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, ये कागजात खुदा जाने कब कहां उड़ जाए। बिखर बिखर सी गई है किताब, बिखर बिखर सी गई है किताब, बिखर बिखर सी गई है किताब सांसों की, ये कागजात खुदा जाने कब कहां कब कहां उड़ जाए। ये ज़मीं से एक ताल्लुक ने बांध रखा है, ज़मीं से एक ताल्लुक ने बांध रखा है। बदन में खून नहीं हो तो हड्डियां उड़ जाए। ज़मीं से एक ताल्लुक ने बांध रखा है, ज़मीं से एक ताल्लुक ने बांध रखा है। बदन में खून नहीं हो तो हड्डियां उड़ जाए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं बताएं लखनऊ वालों। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, दवा देनी चाहिए। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए। मैं पीना चाहता हूं, पीना चाहता हूं, मैं पीना चाहता हूं, पिला देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए। अल्लाह बरकतों से नवाजेगा इश्क में, है जितनी पूंजी पास लगा देनी चाहिए, लगा देनी चाहिए। मुझको भी चाहिए कि करूं खुद का सामना, मुझको भी चाहिए कि करूं खुद का सामना। तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए। मुझको भी चाहिए कि करूं खुद का सामना, मुझको भी चाहिए कि करूं खुद का सामना। तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए। ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं। दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए। ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं। ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं, ये दिल किसी फकीर के हुजरे से कम नहीं। दुनिया यहीं पे लाके छुपा देनी चाहिए। यहां से शिरकत करेंगे इस गजल में आप, मुझे अच्छी लगती है, मुझे अजीज है। बड़ी शायरी का दावा मैंने कभी नहीं किया कि मैं बहुत बड़ा शायर हूं। 3-3, 4-4 ग्राम के शायर जो हैं वो माइक पर आते हैं और कहते हैं कि साहब ये मैं कीमती शेर पढ़ रहा हूं,
میرا خیال ہے 600-700 برس اردو کی تاریخ، شاعری کی تاریخ میں 600-700 شعر بھی قیمتی نہیں ہوئے ابھی تک 600-700 سال میں. کیا بات میں اس لیے میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بڑا شاعر اللہ ہوں، سبحان کوشش کرتا ہوں. مجھے عزیز ہے یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینی چاہیے. دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینی چاہیے. میں اردو دشمن ہے، یہ اردو دشمن ہے، اردو دشمن ہے. صحیح کرو یار. نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے. میرا جو شیئر مر رہا ہے یہ کروڑوں روپے کا شیئر مر رہا ہے. پتا نہیں شیئر مر رہا ہے یہ کروڑوں روپے کا شیئر ہے. آ رہا تھا ارشاد فرمائیں. معاف کیجیے گا بیچ میں تھوڑا سا. نہیں، یہ بیچ میں کئی بار ہو چکا ہے. مستقل ہو رہا ہے. مستقل ہو رہا ہے، وہ بیچ میں ہو رہا ہے. کمال ہے. آئیے پھر جاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ. پھر جائیے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا. یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں، نہیں. وہاں سے چلنا پڑے گا. اچھا ادھر سے چلیں گے. وہاں سے چلنا پڑے گا. نیچے جاؤ. بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے. بیمار کو مرض کی دوا دینی چاہیے. میں پینا چاہتا ہوں، پلا دینی چاہیے. اللہ برکتوں سے نوازے گا. عشق میں ہے جتنی پونجی پاس لگا دینی چاہیے. مجھ کو بھی چاہیے کہ کروں خود کا سامنا. تجھ کو بھی اٹھا دینی چاہیے. یہ دل کسی فقیر کے حجرے سے کم نہیں. دنیا یہیں پہ لا کے چھپا دینی چاہیے، چھپا دینی چاہیے. میں پھول ہوں تو پھول کو گلدان کو نصیب. میں آگ ہوں تو آگ بجھا دینی چاہیے. کیا کہنے. میں خواب ہوں تو خواب سے چونکائیے مجھے. واہ واہ. میں نیند ہوں تو نیند اڑا دینی چاہیے. میں جبر ہوں تو جبر کی تائید بند ہو. میں صبر ہوں تو مجھ کو دعا دینی چاہیے. میں تاج ہوں تو تاج کو سر پر سجائے لوگ. میں خاک ہوں تو خاک اڑا دینی چاہیے. میں تاج ہوں تو تاج کو سر پر سجائے لوگ. میں خاک ہوں تو خاک اڑا دینی چاہیے. سچ بات کون ہے جو سرے عام کہہ سکے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ سچ بات کون ہے جو سرے عام کہہ سکے؟ میں کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں. مجھ کو سزا دینی چاہیے. سچ بات کون ہے جو سرے عام کہہ سکے؟ میں کہہ رہا ہوں. مجھ کو سزا دینی چاہیے. سودا یہیں پہ ہوتا ہے ہندوستان کا. سنسد بھون میں آگ لگا دینی چاہیے.